था वहां पे 1738 में। आज 1738 में जब कुर्मी भाई हमको जन्म दिया जाता है कि रघुनाथ, तो जो भी आज भूमि समाज के पुस्तक बोलिए, गेजेटियर बोलिए, या विभिन्न राइटर के द्वारा जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वो डॉक्यूमेंट झूठा है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से, क्या वो डॉक्यूमेंट झूठा है? अगर झूठा नहीं है तो आज भूमिज और कुर्मियों के बीच में इस तरह का तनातनी का स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? इसलिए आज हम सबको आज इस मंच से एक गोल बंद हो गए। जिस तरह से कुर्मी और कुर्मी हमारे ऊपर एक इतिहास पे अत्याचार कर रहे हैं या भाषा संस्कृति पे अत्याचार कर रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। भूमिज ही नहीं, आज संथाल पे भी आज आक्रमण हुआ है। संथाल विद्रोह में जिस तरह के चाणुक महतो को विद्रोह बनाया जा रहा है, महानायक बनाया जा रहा है, वो विद्रोह में महानायक बनाया जा रहा है, तो ये केवल भूमिज ही नहीं, भले आज भूमिज जनजाति कमजोर है इसलिए पहला आक्रमण भूमिज पे किया गया है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से कुर्मियों को भूमिज ने ईंट के जवाब पत्थर से दिया है, तो ये नहीं लग रहा कि भूमिज के बाद संथालों के इतिहास पे आक्रमण नहीं करेंगे। आज आप लोगों बोलिएगा कि मेरे साथ किस तरह का आक्रमण हो रहा है। उनका एक तो स्लोगन होता है, देखिएगा कि भूमिज महतो संथाल महतो भाई भाई। ये महतो और संथाल का भाई भाई के चक्कर में किस तरह से हस्तांतरण कर रहे हैं या किस तरह आदिवासी बनने के लिए आप लोगों का भी इतिहास पे प्रहार कर रहे हैं बोलिए, या इतिहास छीनने के लिए जो आप लोगों का फूल प्राण का जो स्थिति बना के रखे हुए हैं झारखंड या बंगाल में, आप लोगों का जो संथाल भाइयों का परिधान और गमछा, कुर्मियों का कोई भी परिधान नहीं है। देखिएगा, एक तो खाली पीला गमछा, कुर्मियों का पीला गमछा के अलावा कुछ नहीं हुआ है। संथाल भाइयों का देखिएगा, संथाल का जो परिधान धोती है और गमछा है, उनका कोई भी फेस्टिवल देखिए संथाल भाइयों का गमछा और परिधान लेके जाते हैं। इस तरह से संथाल भाइयों का जो परिधान का आक्रमण करते हैं, वो लोग आदिवासी के रूप में बनना चाहते हैं, या आदिवासी बनने के जो षड्यंत्र है उनके द्वारा किया जा रहा है, या समस्त लोगों को आदिवासी हम हैं वो मैसेज देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे संथाल भाइयों ने कभी भी इस चीज का विरोध नहीं किया है, जो कि विरोध करना चाहिए कि हमारा जो परिधान है अब किस बेसिक पे इसको अपना रहे हैं। दूसरा विषय, जैसे कि चुआड़ विद्रोह से रघुनाथ महतो बनाया गया, होल विद्रोह से कुर्मी विद्रोह बनाया जा रहा है, आपका देखिएगा बांधना से सोहराई बनाया जा रहा है, नमस्कार से अब जोहार बोल रहा है वो लोगों। तो कहीं ना कहीं आदिवासी का जो भी है हमारे परंपरा से, संस्कृति से, भाषा से लेके आशा भाषा तक आज हर चीज नकल हो रही है हमारी। और हमारे आदिवासी भाई लोग इतने भोले भाले, इतने सीधे साधे, सिर्फ मूर्ख दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है, हमारा जो ब्लड है, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। हम लोग भाईचारा जानते हैं, भाईचारा निभाते हैं। हम लोग गांव के जो एक तो रिश्ते हैं, जो भी एक तो संपर्क है, उस रिश्ते के खातिर हम लोग उनको भाई मानते हैं। लेकिन उनका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब वो दुरुपयोग हम लोग आदिवासी और बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम आदिवासी उन लोगों का जो असली चेहरा है, बंगाल, झारखंड सहित पूरे भारतवर्ष में उनका जो असली रूप है, सबको हम लोग लगभग पहचान चुके हैं। आज देखिएगा, हमारे झारखंड से एक आंदोलन हुआ था, खतियान आंदोलन, भाषा आंदोलन, अंत में आके कहां टिका है? आदिवासी हम भी हैं। तो यह है इनका मानसिकता, यह इनका मानसिकता है कि किस तरह से आदिवासियों को अपना पक्ष में करने के लिए, ताकि हमको आप समर्थन कीजिए, हम भी आदिवासी में हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब आदिवासी थे, आप कहते हैं कि 1913 में हम आदिवासी में थे, उसके बाद 1931 में हमको हटा दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं, आपको क्यों हटा दिया गया है? आपको क्यों हटा दिया गया है? आपको हटा नहीं दिया गया है। अभी भी पुरुलिया कोर्ट, कलकत्ता कोर्ट, आप लोगों ने आरटीआई मारिए और पता कीजिए, उनको हटा नहीं दिया गया है, उनको वो जबरन हटा है। क्योंकि कुर्मी और कुर्मी, उनका कहना था कि हम वर्ण व्यवस्था में हैं, हम उच्च वर्ग के लोग हैं, हम लोग नीचा जाति में रहना नहीं पसंद करेंगे। ये है उनका सच्चाई। और आज इस तरह से आदिवासी बनने के लिए ललायत हो रहे हैं। और समस्त आज बंगाल के 41 जनजाति, झारखंड के 32 जनजाति को अशांति फैला करके रखे हैं। ये हमारे कुर्मी भाइयों का दोष नहीं, ये दोष है उन कुर्मी का जो नेता है, जो हमने नाम लेना चाहूंगा, शैलेंद्र महतो, हनुमान महतो, इस तरह का जो तथाकथित नेता है,
जो राजनीतिक करियर लगभग हमारे झारखंड से समाप्त हो चुकी है, वो राजनीति उड़ान देने के लिए, राजनीति मंच को हरा भरा करने के लिए इस तरह का केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं हम दिखाना चाहते हैं कि कहीं हम भी एक टाइम थे, हमारा भी जो अस्तित्व है। तो इसीलिए इतिहास के दरवाजे बोलिए, भाषा संस्कृति के दरवाजे बोलिए या कपड़ा परिधान में बोलिए, वो लोगों पुनः आदिवासी बनने के लिए इस तरह का षड्यंत्र अपनाया जा रहा है। तो हम सभी आदिवासियों को इस मन से एक ही आह्वान करना चाहेंगे, जब कुर्मी भाई हमारे आदिवासी हक अधिकार पे हनन कर रहे हैं, आज ऐसे ही नहीं कर रहे, हम लोगों ने उनको आज पावर दिए हैं। और पावर क्या है? 5 साल की बाद, हर 5 साल बाद एक वोट होती है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। इस विधानसभा में कुर्मी और कुर्मी भाई चाहे किसी भी पार्टी से हो, तृणमूल हो, सीपीएम हो, भाजपा हो, जेएमएम हो या कांग्रेस, हमारे बीच में अगर कुर्मी और कुर्मी आते हैं और हमें वोट की गुहार लगाते हैं, तो ऐसे जहरीले सांप को आप लोग पहचान के रखिए, जो हमारे भाषा से लेके, परिधान से लेके इतिहास तक को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोग वोट से चोट पहुंचाएंगे इस बार। ये प्रण लीजिए आप लोग, क्योंकि जब तक हम लोग एक चीज नहीं कर पाएंगे, उनका एक ही ताकत है, जनबल, धन बल और उनका राजनीतिक पावर। और ये राजनीतिक पावर और धन बल और इनका राजनीतिक पॉलिटिकल जो पावर है, हम लोगों सिर्फ और सिर्फ वोट के माध्यम से ही उनको कुचल सकते हैं। अगर हम लोगों ने कुचल नहीं पाएंगे, आज आदिवासी नहीं बने हैं, आदिवासी बनने के बाद और हमारे किस तरह से और अत्याचार और हक अधिकार, ये लोग तो जबरन हमारे सब कुछ छीन लेंगे। आज अगर झारखंड की बात करें तो चांडिल डैम को अपना बताते हैं, मिर्जा डैम को अपना बताते हैं, टाटा स्टील को अपना बताते हैं। तो क्या हमारे आदिवासी भाई कहां उस समय आसमान में थे, या हमारे आदिवासी भाई पैदा ही नहीं हुए थे? यार हमारा जो भी आदिवासी डॉक्यूमेंट है, क्या हमारा आदिवासी डॉक्यूमेंट में है ही नहीं? आज इस तरह के लोगों को पहचानने की जरूरत है, तो ही हम लोग बच पाएंगे। क्योंकि हम लोगों सीधे साधे हैं, अब सीधे साधे नहीं, हम लोगों का जो आदिवासी का जो उग्र रूप है, उस उग्र रूप से हमको जवाब देना पड़ेगा अभी। अन्यथा आदिवासी का सब भाषा संस्कृति ऐसे ही हमारे हनन होते जाएंगे। किसी दिन हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को बोलेंगे नहीं, भगवान बिरसा मुंडा नहीं, बिरसा महतो थे, हमारे बिरसा मुर्मू नहीं, बिरसा महतो थे। इन लोगों को कहने में देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए एक ही जवाब है इनका, वोट और बैंक। वोट और बैंक के माध्यम से इनको कुचला जाएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं और आपको इस बीच हम सबको बोलने के लिए मौका दिया। पुनः आप सभी सामान्य संगठन जितने भी आदिवासी अगुवा लोग आए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जोहार। असंख्य धन्यवाद झारखंड से आए हुए हमारे प्रतिनिधि को। एरपरे আমাদের যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা, আমাদের আজকের এই যে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ, সেই সমাবেশের কি বার্তা পেলাম সেটা আপনাদের কাছে তুলে ধরা হবে। তার আগে আমাদের আজকের মত আমরা পেয়েছি ভারত জাকাত সান্তাল পাটুয়া গাওতার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শৈলেন বেসরার কে, ওনার কাছে অনুরোধ করব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। আমাদের যা বার্তা সেটা শুনবো, তার আগে শৈলেন বাবুকে সংক্ষিপ্ত দুটার কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। नवा मंच रे दुड़ुबाकान सनाम हुलगरिया दादा तको गोंके को सनम को हुल जोहर, उलगुलान जोहर। तार संगे सामने যারা ছিলেন বা এখনো যারা আছেন সকলকে উলগুলান জোহার আর হুল জোহার জানায়। আজকে আমরা বহু প্রতীক্ষার পর, বহু সমস্যার সম্মুখীনের মাধ্যমে আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন এই বিশাল বড় একটা আদিবাসীদের যে সমাবেশ, এই সমাবেশ চলাকালীনও আমাদের প্রচুর সমস্যা হয়েছে। তো বুঝতেই পাচ্ছেন
যে আমরা এখানকার আদিম অধিবাসী হয়েও আবো নডেরেন ঐক্যনীয় ধুই কাতের আবো অধিকার বানু তাবনা চেদা বানু তাবনা ऐसे करना चारों को बोल আমরা এখানকার আদিম অধিবাসী হয়েও আমাদের অধিকার নেই কেন? এটার জন্য আমাদেরকে বারবার লড়াই করতে হবে কেন? প্রশাসনের কাছে আমাদের নিবেদন, এই বিশাল সমাবেশ দেখে আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন, এর পরবর্তীতে যাতে এরকম সমাবেশ আর না করতে হয়, এইরকম আদিবাসীদের বিক্ষোভ সমাবেশ আর না করতে হয়, তা আপনারা মাথায় রাখবেন। এরপরে যদি আমরা এরকম বিশাল আন্দোলনের সম্মুখীন হই, বিক্ষোভ সমাবেশের সম্মুখীন হই, তাহলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে না। আমরাও জানি, আমরা এখানকার আদিম অধিবাসী হয়েও আমাদের যে অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে জানতে এবং অজান্তে, এটা কিন্তু আর বেশি দিন চলবে না। আদিবাসীরা যাচ্ছে, আদিবাসীদের যে রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা আছেন, আমি মনে করি তারা কুকুর বিড়াল ময়নাটিয়ের সমান। কুকুর বিড়াল ময়নাটিয়েরা পোষ মানিয়ে তারাও তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব নিজস্বতা আছে, কিন্তু আমাদের যে সমস্ত নেতা নেত্রীরা আমরা তাদেরকে বিধানসভায় পাঠিয়েছি, লোকসভায় পাঠিয়েছি, তারা কুকুর বিড়ালের চেয়ে অধম, তারা ময়নাটিয়ের চেয়ে অধম, তাদের কোনো নিজস্বতা নেই। তারা পোষা বিড়াল ময়নাটিয়ে তোতা পাখির চেয়ে অধম। আমি এই মঞ্চ থেকে তাদেরকে বার্তা দিতে চাই, আমরা এখানকার আদিম অধিবাসী, আপনারা যদি আমাদের কথা না তুলে ধরেন লোকসভায় বিধানসভায়, তাহলে কিন্তু আদিবাসীরা, এখানকার আদিম অধিবাসীরা তারা তাদের সমস্যার সম্মুখীন যে হচ্ছে, তারা স্বশাসনের দিকে অগ্রসর হবে, আর তারা জয়পাল সিং এর কথা মতো আদিম স্থানের দাবি করবে। তারা আলাদা দেশের দাবি করবে। আপনারা যদি সমস্যার সম্মুখীন এরকম বারবার আদিবাসীদের সম্মুখীন করেন, তাহলে আমরা আলাদা একটা দেশ চাই। এটা সবাই রাজি আছেন তো? সবাই একসঙ্গে বলুন, রাজি আছেন তো? আদিবাসীদের আলাদা একটা দেশ চাই, আমাদের স্বশাসন চাই, আদিবাসী ঐক্য জিন্দাবাদ। সবাই গর্বের সঙ্গে বলুন, আমি আদিবাসী। সবাই গর্বের সঙ্গে বলুন, আমি আদিবাসী। সবাই বলুন, জয় আদিবাসী, জয় আদিবাসী। বুকের মধ্যে আদিবাসী রক্ত বইছে। আমি এখানকার আদিম অধিবাসী, এখানকার সমস্ত অধিকার আমার আগে পাওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু আমার এখান থেকে, আমাদের কাছ থেকে আমাদেরকে কেড়ে নিয়েছে। এই যে ফ্যাকেস্টি বলছেন, দেখছেন, সবাই জানে তারা আমাদেরকে এই ফ্যাকেস্টি সার্টিফিকেট চারাদিকে ছাত্রদের আর আমরা যারা ভবিষ্যৎ আছে তাদের কাছ থেকে আমাদের যে ফ্যাকেস্টি আর সবাই আমাদের সেটা আমাদের কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, আপনারা সকলে ধৈর্য সহকারে শুনেছেন। আমি শেষে একটা কথাই বলবো, আমাদের যারা ছাত্র ছাত্রীরা আছে, ভারত জাকাত সান্তাল পটু তার মেম্বাররা আছে, এছাড়াও যারা আদিবাসী স্টুডেন্টরা আছে, তাদেরকে বলবো আপনারা জাগুন, একত্রিত হন, উঠুন। আর এই যে আমাদের ফেক যে চলছে, এই যে ফেক চলছে, এই ফেক আর ফেকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমাদেরকে একটা জায়গায় আসতে হবে, এসে আমাদের যে লড়াই সেটা আরো ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যাই হোক, বেশি সময় নেই। আমাদের প্রতিনিধিরা ডিএম এর কাছ থেকে কি সন্দেশ নিয়ে এসেছেন আপনাদের কাছে এখানে পরিবেশন করবেন। আর অনেক কিছু বলার ছিল, এখানে অনেক ক্ষোভ আছে। আমাদের সিধু কানুর রক্ত বইছে, বিরসা মুন্ডার রক্ত বইছে, আমাদের রঘুনাথ সিং এর রক্ত বইছে শরীরে। আপনারা ভুলে যাবেন না, আমরা এখনো বেঁচে আছি। আপনারা শুধু হেল্প করবেন, আমাদের যত দূর হয় আমরা যাব। আদিবাসীদেরকে এখানে ভারতবর্ষ থেকে
যে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্ত, এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু উঠে দাঁড়াবো, রুখে দাঁড়াবো, আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। এই সমস্ত কথা বলে আমি ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে হুল জোহার নমস্কার জানিয়ে আর ধন্যবাদ জানাই, নমস্কার জানাই। আদিবাসী একটা জিন্দাবাদ, जिंदाबाद जिंदाबाद আদিবাসী একটা জিন্দাবাদ। जिंदाबाद जिंदाबाद। এরপরে আমাদের আজকের যে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা, সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার বার্তা আমরা শুনবো। তার আগে আপনাদের আর একটা কথা বলে রাখি, আপনারা যে সব দূর দূরান্ত থেকে যেখান থেকে এসে থাকেন, হয়তো আমাদের বার্তাটা শোনার পরেই সবাই গুটি গুটি পায়ে বাড়ির দিকে যাবেন। আমাদের বিভিন্ন গ্রুপে আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া আছে। কারো যদি কোনো গাড়ি পেতে বা যেতে অসুবিধা হয়, আপনারা ওই হেল্পলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। কিংবা আমরা এখানে অনেক রাত পর্যন্ত আছি, কোনো মাই বোন বাবাদের যদি যেতে অসুবিধা হয়, আপনারা অবশ্যই আমাদের কাছে খবর দেবেন। একটু বিশেষ ঘোষণা, নতুনডি থেকে যে গাড়িগুলো এসেছে সেগুলো ছাড়ছে। নতুনডির কেউ মনে হয় বাদ পড়ে গেছে। নতুনডি থেকে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে কেউ একজন বাদ পড়ে গেছে, নতুনডির গাড়ি ছাড়ছে, ওখানে চলে যান। হ্যাঁ, আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, আমাদের কি বার্তা পেলাম, সেই বার্তা আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্য আজকের আহ্বায়ক, যে মূল আহ্বায়ক রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি, সেই পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির রাজ্য সম্পাদক পার্সাল কিস্কু মহাশয়কে আমাদের জেলা প্রশাসকের বার্তা আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করছি। সানাম কোকে ফুলসায় আর উনগুলান জোহার, সকলকেই সংগ্রামী অভিনন্দন। আজ এই 31শে মার্চ সত্যি একটা ঐতিহাসিক দিন, যেখানে আপামর আদিবাসীরা ভালোবেসে এবং তাদের নিজেদের অধিকার রক্ষার্থে এখানে এসে একজোট হয়েছিলেন। বিশেষ কারোর অনুপ্রেরণায় নয়, অন্য বিশেষ কারোর সাহায্যে নয়, নিজেরা নিজেদের তাগিদে, যে বাবারা মায়েরা গগো থাকো বাবা থাকো, আপনারা যারা এখানে এসে পৌঁছেছিলেন এবং সুদীর্ঘ সময় ধরে আপনারা শুনছেন এবং অজস্র ছাত্রছাত্রী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, ওনাদের পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি সহ আরও যে সকল সহযোগী গণসংগঠন, প্রত্যেকটা গণসংগঠনের পক্ষ থেকে আডি আইমা সারহাও আর অন্তরে শ্রদ্ধা ও প্রণাম। আজ আমরা জেলা শাসকের কাছে মোট 11 জন আদিবাসী প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা গেলাম। আমাদের যে মূল দাবিটা ছিল সেটা হচ্ছে মেমোরান্ডাম অফ গ্রিভেন্স রিগার্ডিং দ্য প্রসিডিওর অফ ইনক্লুশন অফ ক্ষত্রিয় কুর্মী মাহাতো ইন দ্য ST category, random mass issuance of bogus ST certificate and other issuance of আদিবাসী ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। এই ক্ষত্রিয় কুর্মী মাহাতোদেরকে যেভাবে অন্যায়ভাবে ST তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া অভিযোগ জানিয়ে এবং যেভাবে র্যান্ডম হরি লুটের মতো ST সার্টিফিকেট ও আদিবাসীদেরকে দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আরও বিভিন্ন যে ইস্যু আদিবাসীদের, সেই ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আপনারা জানেন যে মোট 6টা ইস্যু নিয়ে আমরা আজকে একজোট হয়েছিলাম এবং যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেছে। 60-70 হাজারের উপরে আমাদের এখানে আদিবাসী জমায়েত হয়েছিল। এত জমায়েত ইতিপূর্বে, আদিবাসীদের জমায়েত ইতিপূর্বে কোনোদিনও দেখা যায়নি। তো জেলা শাসকের কাছ থেকে যে সকল মতামত পাওয়া গেল সেগুলো অত্যন্ত সন্তোষজনক। তবে এ কথা বলতেই হয়, সেই মতামতগুলো বা উনি যে মত প্রকাশ করলেন বা যে ইস্যুতে আমাদের সাথে সহমত প্রকাশ করলেন, সেগুলো যতদিন পর্যন্ত এক্সিকিউট না হবে, মানে সেইগুলোতে বিশ্বাস করাটা অন্যায়। তো মূলত আমরা এই যে 6টা ইস্যু, সেই 6টা ইস্যু নিয়েই বললাম। তাও যে বিষয়গুলো আমরা জোর দিলাম যে আদিবাসী হোস্টেল, বিশেষত শুধুমাত্র পুরুলিয়াতেই 120টি আদিবাসী হোস্টেল বন্ধ এবং বেশ কিছু
একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এবং তার অ্যাসোসিয়েটেড মানে রেসিডেন্স মানে হোস্টেল খোলার কথা, কিন্তু সেটা এখনো হচ্ছে না। উনি আশ্বাস দিয়েছেন এই বিষয়ে যে অতি সত্বর এই বিষয়ে উনি দেখবেন, এবং এরই সঙ্গে ওনাকে এই দাবি আমরা জানালাম যে যখনই আদিবাসীদের উপরে কোনো ধরনের অন্যায় অবিচার হবে, আপনারা অতি অবশ্যই অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট 1989 অনুযায়ী আপনারা কেস দর্জ করবেন অথবা এফআইআর নেবেন। আদিবাসীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, বারবার বিভিন্ন আদিবাসী গণসংগঠনের পক্ষ থেকে যেন থানা ঘেরাও, বিভিন্ন আদিবাসীদের পক্ষ থেকে আন্দোলন, ডেপুটেশন, এগুলো যাতে না করতে হয়, কারণ এগুলো অলরেডি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত একই জিনিসের জন্য, যেটা অলরেডি এক্সিস্টেন্স সাংবিধানিক অধিকারের জন্য যাতে বারবার আওয়াজ তুলতে না হয় উনি আশ্বস্ত করলেন। এরই সঙ্গে বললাম যে ওয়েসিস যে স্কলারশিপ কেন বিগত 1.5 বছর ধরে, বিগত 1 বছর 8 মাস ধরে আটকে রাখা হয়েছিল, ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ, এর জন্য কেন ছাত্রছাত্রীদেরকে পথে নামতে হবে, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত না খেয়ে দে কেন রাস্তা অবরোধ করতে হবে, উনি বিষয়গুলো শুনলেন এবং আশ্বস্ত করলেন যে ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলো হবে না। এরই সঙ্গে সঙ্গে আমরা জেকে কলেজের হোস্টেলের যে ইস্যু, সেই ইস্যু নিয়েও আমরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলাম। উনি আশ্বস্ত করলেন ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট যেটা 2006 এবং গ্রাম সভার যে ইস্যু, এগুলো নিয়ে উনি বললেন বেশ কিছু জায়গায় অলরেডি গ্রাম সভা অনুযায়ী যে প্রসিডিওর, সেই প্রসিডিওরগুলো চালু হয়েছে, এবং পুরুলিয়ার আরও যে সকল জায়গায় এই ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট যেটা 2006 যেটা গ্রাম সভার যে নিয়ম বা প্রসিডিওর, সেই অনুযায়ী যাবতীয় প্রক্রিয়া চালু হবে, এই বিষয়টাও উনি বললেন। এরই সঙ্গে সঙ্গে শেষমেশ যে আলোচনাতে আমরা এলাম যে ক্ষত্রিয় কুর্মী মাহাতো এরা কোনো অবস্থাতেই আদিবাসী নয়। আমরা এই বিষয়টা বললাম যে কতিপয় যারা আদিবাসী তারা স্রেফ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে, স্রেফ তারা গণতন্ত্রের সংজ্ঞাকে ভাঙাচোরা ব্যবহার করে তারা কি আদিবাসী হতে পারে? আমরা এটা বললাম যে নির্দিষ্ট কোনো কনস্টিটিউশনে যদি এসসি ক্যাটাগরি থাকে, যদি মুসলিম থাকে, যদি জেনারেল ক্যাটাগরি থাকে, ব্রাহ্মণ থাকে, ওনারা যদি এককভাবে যদি আন্দোলন করেন যে আমরাও আদিবাসী হব, তাহলে কি তাদের দাবি মেনে নিতে হবে? অতি অবশ্যই আদিবাসী ক্ষত্রিয় কর্মীদের আমরা এসটি হিসাবে মেনে নেব না, তারা আদিবাসী নয়। এই বিষয় নিয়ে উনি বললেন যে উনি এই বিষয়টা দেখবেন, এবং আরো আলাদা করে যে বিষয়টা আমরা তুললাম সেই বিষয়টা হচ্ছে এই পুরুলিয়ার সাহেব বান্ধে রঘুনাথ সিং পাতরকে বিকৃত করে রঘুনাথ মাহাতো আকারে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা বললাম আমাদের বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে এই বিষয়টা বিভিন্ন আধিকারিক যেমন বিডিও, এসডিও, সিএম, ডিএম, পিওকাম, ডিডব্লিউ অফিসার এনাদেরকে কিন্তু দেওয়া হয়েছে। আমরা 17টা জেলা শাখার পক্ষ থেকে একযোগে গত 18 অক্টোবর 2022 এই বিষয়ে লিখিত মেমোরান্ডাম দিয়েছিলাম যে ক্ষত্রিয় মাহাতোরা আদিবাসী নয়। তারা কেন আদিবাসী নয় সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা জানিয়েছিলাম। তো এই বিষয়ে উনি আশ্বস্ত করলেন, ডিএম স্যার নিজে বললেন যে উনি এই বিষয়টাকে প্রসিড করবেন, এবং যে সকল এসডিও বা বিডিওর কাছে আমরা এই ইস্যুতে দাবি জানিয়েছিলাম সেইটা উনি হিয়ারিং এর মাধ্যমে বিষয়টা ভেবে দেখবেন, এবং এই পুরুলিয়ার সাহেব বান্ধে যে ভূমিজদের চুয়ার বিদ্রোহের মহানায়ক তার বিকৃতি হতে আমরা দেব না, এবং উনি তার আশ্বস্ত করেছেন। এবং এই যে উনি এতগুলো পয়েন্ট আশ্বস্ত করলেন, আমরা এই পুরুলিয়ার সাহেব বান্ধে যদি দেখি যে মাসের পর মাস এই একই রকম ভাবে চুয়ার বিদ্রোহের মহানায়ককে রঘুনাথ সিং পাতর থেকে রঘুনাথ মাহাতো করে রেখে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আজ যে হারে আদিবাসীরা একত্রিত হয়েছিলাম এর দ্বিগুণ হারে আমরা এসে পুনরায় আন্দোলনে নামবো। জেলা শাসক আমাদের এইগুলো বললেন, আমরা আপাতভাবে সন্তুষ্ট হয়েছি, এবং এরই সঙ্গে আরেকবার বলছি যে আপনারা যারা
আদিবাসী সম্প্রদায়ের যারা মায়েরা, বোনেরা, দিদিরা, বাবা মায়েরা আছেন, আপনারা আমাদের সাথে থাকার জন্য আডি আইমা সারহা এবং হুলসাই জোহার। আমরা আজকের অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্বে এসে উপস্থিত হয়েছি এবং পুরুলিয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে আপনারা যারা আজকের গোটা অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তবে জেনে রাখবেন, আন্দোলনের শেষ নেই, আমাদের এইভাবেই আদিবাসীদের একজোট হয়ে লড়াই করে যেতে হবে। আদিবাসী ঐক্য জিন্দাবাদ। হ্যাঁ, এরপরে আমাদের জেলা সম্পাদক আছেন গণেশবাবু, আমাদের সমাপ্তি ভাষণ দেবেন বা সমাপ্তি অনুষ্ঠান হিসেবে তিনি বক্তা হিসেবে, শেষ বক্তা হিসেবে দেবেন। আমি শুধু একটু ঘোষণা করছি, আপনাদের এখানে ডান দিকে আছে দেখবেন ছোট গাড়িগুলো আছে, আর এদিকে বাস আছে। যদি কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা হয়, আমাদের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকরা বাইরে আছে, আমাদের অনেকেই নেতৃত্বরা যাচ্ছেন, আমরা নিজেরাও যাব, আমিও নিজে যাব। যাদের কোনো অসুবিধা হবে এখানে আসবেন, এখানে অ্যানাউন্স করাবেন, গাড়ি আপনারা ছাড়বেন। কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা হলে আমাদের একটা হেল্পলাইন আছে, ফেসবুকেও আছে, হোয়াটসঅ্যাপেও আছে, আপনারা ফোন করবেন। কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, আপনারা আস্তে আস্তে ফিরে যাবেন। শেষ বক্তা হিসেবে গণেশবাবু আপনাদের সামনে বলছেন। বিশেষ ঘোষণা, সুমন্ত সরেন শাসনগোড়া গাড়ি ছাড়ছে। মানবাজার ওয়াল ব্লকের শাসনগোড়া থেকে সুমন্ত সরেন, যেখানে দেখুন গাড়ির কাছে চলে যান, গাড়ি ছাড়ছে। হ্যালো সকলকে জোহার। আজ 31 মার্চ 2023 এই পুরুলিয়া আরএসকে ময়দান শিমুলিয়াতে আমরা আজকে যে দৃশ্য দেখলাম, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সৌজন্যে যে আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে আদিবাসী গণসংগঠন আছে, সে গণসংগঠনের বিভিন্ন মাননীয় ব্যক্তি এবং সম্মানীয় ব্যক্তি, ওনারা আমাদের এই আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের যে শোষণ, যে বঞ্চনা, যে অত্যাচার এবং বর্তমানে যে একটি সম্প্রদায় আদিবাসী হওয়ার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, এবং রঘুনাথ সিংকে যে রঘুনাথ মাহাতো করার একটা চেষ্টা চলছে, তার এই বক্তব্য সুন্দরভাবে আমাদের মাননীয় সম্মানীয় ব্যক্তিরা তুলে ধরলেন। এই ঐতিহাসিক গণসমাবেশে আমাদের যে হাজারো হাজারো আদিবাসী এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদের এই সমাবেশকে আপনারা দুহাত তুলে সাহায্য করেছেন। সমস্ত বাধা বিপত্তি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে আপনারা যেভাবে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং প্রশাসনের দিক থেকেও যেভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন, আপনারা সে প্রশাসনকে বাস স্ট্যান্ডে যেখানে বাস পার্ক করা চলে যাবে, আমাদের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা আমাদের যে 7টি দাবি ছিল, সে 7টি দাবির কথা আমরা আমাদের পুরুলিয়া জেলা শাসকের কাছে তুলে দিলাম এবং জেলা শাসককে বললাম, আপনার হাতে যে সমস্ত দাবিগুলো আছে, যেগুলো আপনি সহজে কন্ট্রোল করতে পারবেন, সেগুলো অন্তত আপনি সমস্যার সমাধান করুন। এগুলো তো আপনি সমস্যার সমাধান করতে পারবেন, এগুলো তো আপনার হাতের মধ্যে আছে। জেলা শাসক আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন, বলেছেন এইগুলা সব গুরুতর সমস্যা, যেগুলো আমার হাতের মধ্যে আছে সেগুলো আমি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব।
এবং বান্দোয়ানের ওই দিক থেকে যারা যে এসছে, সমস্ত ন্যাশনাল বান্দোয়ানের ওই দিক থেকে যারা দাবিগুলো আছে এসছে, সেগুলো তাদেরকে অনুরোধ করব, আপনাদের ওই দিক থেকে কিছু জনের একটু গাড়ির অসুবিধা হয়েছে, আপনারা চেষ্টা করবেন তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার। বান্দোয়ান ব্লকের ওই দিক থেকে যারা এসছেন, আমাদের বেশ কয়েক কাজ খারাপ হয়ে গেছে, তাদের যেতে একটু অসুবিধা হবে। এই ওই দিক থেকে কাছাকাছি যারা আছেন তাদের কাছে আপনারা, আমাদের অনুরোধ, আপনারা তাদের একটু সঙ্গে করে নেবেন। বলরামপুর বাস শিমুলিয়া থেকে ছাড়ছে, অশেষ বলরামপুরের বাস ধন্যবাদ শিমুলিয়া জানিয়ে থেকে ছাড়ছে। আজকে আমাদের এই যে মহান ঐতিহাসিক গণসমাবেশ আমরা সমাপ্ত করলাম, কিন্তু আগামী দিনে আমাদের এই লড়াই জারি থাকবে এবং আগামী দিনেও আমরা হাজার হাজার লাখো লাখো আদিবাসী এই ঐতিহাসিক এই ময়দানে আমরা উপস্থিত হব। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের সমস্যার সমাধান না হয় আমাদের লড়াই জারি থাকবে, জারি থাকবে, জারি থাকবে। কিন্তু আজকের এই সমাবেশ আমরা এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করলাম। সকলকে জোহার, ধন্যবাদ। বড়বাজার যে বাস রয়েছে, বড়বাজার এর যে বাস রয়েছে, আপনাদের বাস